4월 19일 주일예배 참석하신 여러분을 부활하신 예수님의 이름으로 환영합니다. 죽음의 권세가 예수님을 무덤에 붙잡아둘 수 없었듯이 부활신앙을 소유한 우리도 병과 죽음이 그림자에 붙잡을 수 없습니다. 성령 안에서 생명과 자양을 누리고 같은 믿음과 참된 소망으로 살아감을 믿습니다. 이 시간 주님 앞에 묵도하심으로 예배를 시작하겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 주님, 진리 되신 주님께서 우리 마음과 생각을 지키시고 걱정과 두려움을 물리치사 평화의 하나님을 만나게 해 주시옵소서. 성령님, 이 시간 우리를 도우사 하나님을 신령과 진정으로 예배하게 하시며 주님이 주시는 감동과 감격이 우리 가운데 넘치게 해 주시옵소서. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 어연선 장로님께서 대표 기도해 주시겠습니다. Let us pray. Lord, on this bright spring day, we thank you for providing us everything. You demonstrate to us today, more than ever, that we are powerless without you. In these times, we understand how small and minor we are. We are not able to go outside on this beautiful day. But we understand today how much and how powerful and how you are God over us all. Lord, in this time, you have given us a period to slow down, to reflect on our sins, on our desires and our focus. Lord, we bow down and confess our sins. We are unworthy of your love in light of our iniquities, that we keep constant. And just like the virus, Lord, we are constantly trying to suppress, but these sins reemerge, Lord, and that we don't try to take care of it, Lord. In that moment, we confess our sins in front of you, Lord, that we are just like this virus, reoccurring, and we would, Lord, just put this out on the plate to you, to show you and to confess to you today. Now, Lord, we thank you that you've been able to love us regardless of how we act right now. Lord, we are unworthy to you, but you are unending in your love. You are unending in your patience. You are waiting for us. And Lord, to that effect, even today, in this time, for you to, Lord, to be able to give us a place of worship where we can pray, and reflect on you, Lord. Lord, we thank you for this wonderful opportunity. Lord, we thank you that you're giving us an opportunity for our church to commit and focus on you, Lord. Lord, in this crazy time, the other thing I'm very thankful for is in our church, Remnant Church, that you are able to bring pastors now in this past year to help Pastor Joe, to strengthen our church through this time of comfort, that each of our ministries are now strengthened, Lord. Lord, you have timed this, and you have shown us all these wonderful pastors that we have now, all the staff that we have now, and I feel, Lord, I understand how strong our church is because of that, Lord. We thank you that you listen to our prayers, and then you provide us at the right time, just when we need it, Lord. And in this time, we have many needs. You know them, Lord. Lord, the first thing I'm praying for is the people who are sick. As we know, everyone who is
every one of us knows somebody who is sick, or somebody who has passed away. Lord, I ask you to watch over them, to help them recover, to comfort their families, to give them guidance, for them to realize that you are with them every step of the way, that you are able to carry them, Lord. Lord, we have many of our congregation who are worried and unsure about where their next paycheck, how will they be able to pay for something? How will they continue their business? Lord, I ask you that for each and every one of us, that you help comfort them, that you are to remind them that you are there with them on this journey, that you will never leave them regardless of their circumstances, that we will have to continue to trust and believe and know that you are the one and true God. You can make everything happen. You can help guide us. You can help comfort us, Lord. Lord, we know that we're from New York and the governor talks about how we are New York tough. Lord, but more importantly, we are united in your name, Lord. We are united in your love. And Lord, I ask you that we pass that love across other brothers and sisters, that we show this opportunity during this time to show outreach to people and check with them and to listen to their concerns, because, Lord, we have an opportunity right now for people to witness and to understand you, Lord. Lord, in this day, Lord, we know spring is a time of renewal. So, Lord, we ask that we want to renew our commitment to you, Lord. Lord, please help us in this time to help us with a spiritual awakening, that the Holy Spirit can flow through stronger than this virus, and that we can reaffirm this bond with you, Lord. Lord, I ask you that in this service, each and every one of our hearts are open. Lord, I ask you to come in to shake us, to help us, to guide us, to push us, Lord. Lord, this prayer I uplift in your name. And Lord, we thank you once again. You've given us this opportunity to pray to you today. Thank you in Jesus' name. Amen. 오늘 주님이 주시는 말씀은 에스더서 4장 1절에서 17절 말씀이 되겠습니다. 에스더 4장 1절에서 17절 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 모르드게가 이 모든 일을 알고 자기의 옷을 찢고 굵은 베옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 대궐문 앞까지 이르렀더니 굵은 베옷을 입은 자는 대궐문에 들어가지 못함이라. 왕의 명령과 조서가 각 지방에 이름에 유다인이 크게 애통하며 금식하며 울며 부르짖고 굵은 베옷을 입고 죄에 누운 자가 무수하더라. 에스더의 시녀와 내시가 나와 전하니 왕후가 매우 근심하여 입을 의복을 모르드게에게 보내어 그 굵은 베옷을 벗기고자 하나 모르드게가 받지 아니하는지라. 에스더가 왕의 어명으로 자기에게 가까이 있는 내시 하닥을 불러 명령하여 모르드게에게 가서 이것이 무슨 일이며 무엇 때문인가 알아보라 하매 하닥이 대궐문 앞 성중 광장에 있는 모르드게에게 이르니 모르드게가 자기가 당한 모든 일과 하만이 유다인을 멸하려고 왕의 궁궐에 바치기로 한 은의 정확한 액수를 하닥에게 말하고 또 유다인을 진멸하라고 수상궁에서 내린 조서 초본을 하닥에게 주어 에스더에게 보여 알게 하고 또 그에게 부탁하여 왕에게 나아가서 그 앞에서 자기 민족을 위하여 간절히 구하라 하니 하닥이 돌아와 모르드게의 말을 에스더에게 알림해 에스더가 하닥에게 이르되 너는 모르드게에게 가서 전하기를 왕의 신하들과 왕의 각 지방 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그 자에게 금귀를 내밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한 지가 이미 30일이라 하라 하니라. 그가 에스더의 말을 모르드게에게 전하매 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면
유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스더가 모르드게에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽음은 죽으리라 하니라. 모르드게가 가서 에스더가 명한 대로 다 행하니라. 사랑하는 성도 여러분, 오늘부터 우리가 우리의 삶이 중단될 때 시리즈를 시작하겠습니다. 우리가 준비하지 못했고 또 예상하지 못했던 이 코로나 바이러스로 인해서 우리의 삶이 특히 뉴욕에 살고 있는 우리의 삶이 정말 엄청난 어려움과 또 이 중단됨 속에 으로 어려움이 있고 아픔이 있고 두려움이 있고 정말 과연 하나님은 이 와중에 어디 계신 걸까? 그리고 하나님은 왜 우리의 기업을 이렇게 중단시키는 걸까? 우리가 생각하며 고민하는 그런 시간이 될 수 있다고 생각합니다. 제가 중고등부 전도사 할 때 여름에 다른 교회에서 수련회를 인도해 달라는 부탁을 받은 적이 있습니다. 그래서 3박 4일로 수요일 날 시작해서 토요일 날 저녁 예배로 끝나는 그런 일정이었는데요. 수련회 장소가 그 LA에 있는 빅베어 마운틴에 있는 그 리트리트 센터였습니다. 그래서 그 빅베어에서 이제 집에까지 내려오는데 약 2시간 걸리는데 토요일 날 마지막 예배를 드리면 한 10시쯤 되고 이제 또 2시간을 운전해서 집에 오면 한 12시, 밤 12시인데 좀 빠듯하겠지만 그래도 좀 쉬고 자고 주일 예배를 드릴 수 있겠다 생각하고 이제 그 수련회를 제가 인도를 했는데요. 정말 열심히 또 정말 놀랍게 그렇게 역사해 주신 그런 수련회였습니다. 특히 그 토요일 날 밤 예배는 저희가 한 10시쯤 끝날 거라고 예상했는데 정말 성령님이 뜨겁게 역사하셔 기도에 물이 붓고 막 눈물로 회개하면서 나와서 기도를 받고 예배가 12시쯤 끝났습니다. 그래서 이제 차를 타고 산을 내려오면서 제가 그런 생각을 했습니다. 하나님, 제가 정말 그 이번 주는 최선을 다해서 나의 모험에서 하나님을 섬겼습니다. 이제 산을 내려가는데 피곤한데 졸지 않게 해주시고 아무런 사고 없이 잘 내려올 수 있게 해주시고 또 내일 예배도 잘 인도할 수 있도록 하나님이 좀 도와주세요. 제가 하나님을 이렇게 열심히 섬겼지 않습니까? 하나님이 지켜주시리라 믿습니다. 그래서 저는 내가 하나님을 이렇게 열심히 섬겼는데 하나님이 나 도와주시겠지. 졸지 잡아주시고 깨워주시고 또 아무런 사고 없이 집에 갈 수 있겠지. 이런 생각이 있었습니다. 한 30분 정도 됐는데 자동차 뒷바퀴에서 덜덜덜덜 거리는 소리가 나면서 차가 흔들리는 겁니다. 그래서 밤인데 이걸 어떻게 해야 되나 조금 조심스럽게 천천히 운전하면서 내려오면 되지 않을까 하고 내려오는데 웬걸 이 자동차 뒤에서 나는 소리가 더 그리고 뒷바퀴 쪽에서 막 엄청난 흔들림이 막 있는 겁니다. 위험해서 도저히 운전을 할 수가 없었습니다. 그래서 이제 차를 갓길에 세우고 보니까 뒷바퀴 쪽에 있는 샥 업소버가 완전히 망가진 것 같았어요. 그래서 자동차 뒷부분이 손으로 눌러도 덜렁덜렁하고 바퀴가 막 움직이니까 이 운전을 할 수 없는 거예요. 이제 산길이고 내리막길이기 때문에. 그래서 밤 12시가 이걸 어떻게 해야 되나. 지금 산을 내려가야지 준비를 하고 또 주일 예배를 할 텐데 짜증도 나고 걱정도 되고 하나님한테 원망스러운 마음도 있고
그래서 어떻게 형한테 연락을 해서 AAA를 불러서 그 AAA가 와서 차는 싣고 가고 저는 이제 형 차를 타고 집으로 돌아오고 그 난리를 치고 나니까 집에 도착하니까 새벽 4시더라고요. 너무너무 피곤한 거예요. 그리고 너무너무 짜증이 났어요. 하나님, 집에 올 때까지만이라도 저를 좀 지켜주시지 그랬어요. 좀 도와주시지. 내가 나의 편의를 위한 것도 아니고 주일날 예배를 인도하기 위해서 하나님 나를 좀 도와주셨으면 얼마나 좋았겠습니까? 이런 불평을 하고 이제 잠시 눈을 붙였다가 주일 예배를 드렸습니다. 하나님한테 삐졌어요. 근데 월요일 날 이제 차를 가지고 간 데서 연락이 왔습니다. 그 차가 굉장히 많이 망가져서 와서 보셔야 될 것 같다고. 그래서 제가 이제 그 차를 타고 얻어 타고 제 차를 이제 가지고 간 데로 갔어요. 근데 그분이 차를 보여주시는데 뒷바퀴에 그 샥 업저버가 완전히 망가져서 뒷바퀴가 덜렁덜렁 거린 거는 맞대요. 근데 그거는 큰 문제가 되지 않는데 자기가 차를 올려놓고 보니까 더 위험한 것을 발견했는데 뭐냐면 제 가스 탱크에 크랙이 생겨서 금이 가가지고 가스가 그 매니폴드 위로 한 방울 한 방울 떨어지고 있었다는 거예요. 그래서 보니까 정말 그 가스가 떨어지는 흔적이 있는 거예요. 그러면서 이 차를 아마 30분만 더 운전하셨으면 뒤에서 불이 나고 차가 폭발했을지도 모르겠습니다. 이런 말씀을 하시는 거예요. 그날 집에 와서 정말 하나님께 회개하며 저의 그 하나님의 마음과 계획을 이해하지 못하는 인간적인 생각과 시선을 회개하고 또 나를 살려주신 하나님께 얼마나 감사했는지 모릅니다. 정말 나를 그냥 내려오게 하셨으면 그 샥 업저버가 망가지지 않았더라면 아마 그 최소한 차에 불이 났고 뭐 최악의 상황에서는 차가 폭발하지 않았을까 그런 생각을 해봅니다. 하나님이 나의 그 산길 내려오는 것을 중단시키시고 막으신 것이 나를 돌보시지 않은 것이 아니고 나의 기도를 외면한 것이 아니고 오히려 나를 도우시고 나를 지키시고 또 하나님의 계획을 계속해서 이끌어가는데 사용했다는 것을 저는 그때 깨달은 적이 있습니다. 여러분, 우리가 여러 가지 불평을 할 수 있겠죠. 우리 영어권에서도 결혼을 준비한 친구들이 몇 있는데 걱정들이 많습니다. 이 결혼을 할 수 있는 건지, 이것을 우리가 어떻게 해야 되는 건지, 뭐 졸업식을 못하게 된 우리 대학부의 시니어들, 이제는 졸업식에 이제 졸업식도 virtually 인터넷으로 해야 되고 또 여름에 인턴십이 정말 백지로 돌아간 친구들도 있고 또 우리 성도들 중에서는 사업장이 문을 닫고 있는 곳, 또 직장에서 레이오프 당하거나 펄로우가 되신 분들, 여러 가지 어려운 상황을 우리가 지나가고 있지 않습니까? 그리고 그 와중에 우리는 하나님께 그렇게 물어볼 수 있습니다. 하나님, 이렇게까지 저를 막으셔야 합니까? 하나님께서는 이것을 아셨을 텐데 왜 저를 돕지 않습니까? 우리의 삶이 이렇게 중단될 때까지 하나님은 무엇을 하셨습니까? 우리가 이런 마음을 가질 수 있겠습니다. 그러나 우리가 성경을 보면요, 여러분, 하나님은 우리의 삶에서 일어나는 크고 작은 사건들을 통해 우리의 삶이 중단되고 우리의 계획이 변경되고 우리가 상상하지 못했던 일들을 통해서 오히려 하나님의 함께하심과 하나님의 신실하심과 하나님의 사랑하심을 드러내심을 알 수 있습니다. 여러분, 우리가 알아야 되는 것은 이것입니다. 내가 상상할 수 없고 미리 볼 수 없는 일들로 인해 나의 삶의 계획은 중단될 수 있지만, 그러나 그 어떤 사건도
그 어떤 일도 하나님의 계획을 중단시키지 못하고 멈추게 하지 못하고 처음부터 지금까지 그리고 하나님의 뜻이 온전히 이루어질 때까지 하나님의 계획은 변경되지 않고 하나님의 그 선하신 뜻이 온전히 이루어질 때까지 하나님의 권능과 하나님의 계획과 하나님의 사랑 속에서 이끌려가고 있다는 사실을 우리가 알아야 됩니다. 여러분, 우리가 성경을 보면 정말 얼마나 많은 순간에 사람들이 자기의 삶이 중단되고 방해받고 멈추게 되는 것을 경험합니다. 우리가 마리아를 보면 정말 그 정혼한 요셉과 함께 결혼해서 한 남자의 부인으로 하나님을 사랑하는 여자로 섬기는 딸로 그렇게 살기를 계획하고 기뻐하며 준비하고 있었을 것입니다. 그런데 어떤 일이 일어났습니까? 그 계획이 중단됩니다. 갑작스럽게 천사의 방문을 받고 성령을 통해 임신이 되는 일이 일어나지 않습니까? 사도 바울도 마찬가지입니다. 자기 딴에는 하나님을 위해서 이 이단 종교를 없애기 위해서 모든 크리스찬들을 사로잡아 옥에 집어넣기 위해서 그는 열심히 계획을 세우고 하나님을 위해서 이들을 잡아들여야 된다고 달려가고 있을 때에 주님께서 그 계획을 중단시키지 않습니까? 그 담에서 선상에서 그를 만나시고 그의 눈이 멀게 하시며 그가 예수를 만나게 하심으로 그가 세웠던 모든 계획이 수포로 돌아가고 하나님께서 그를 위해 준비한 더 놀랍고 더 선한 계획으로 인도하심을 우리는 봅니다. 아브라함도 하나님으로부터 부르심을 받아 그의 삶이 변하여 사무엘도 하나님의 음성을 들음으로 어린 나이 때부터 그의 삶이 하나님께 드려지게 되었으며 다윗도 그의 삶에 엄청난 일들이 일어나므로 생각하지도 못했던 이스라엘의 왕이 되며 또 그 왕이 되기 위해서 하나님께서는 여러 가지 사건을 통해서 다윗을 훈련시키시고 준비시킨 것을 봅니다. 모세도 자기 나름대로 나라를 자기의 백성을 살리기 위해서 애썼지만은 그에게는 사고가 있었고 사건이 일어나므로 40년을 광야에서 양들과 대화하며 자기 인생이 끝났다고 포기할 때쯤에 하나님께서 그 삶을 다시 방문해 주시고 다시 중단시켜 주시며 새로운 시작과 새로운 사명을 주신 것을 우리는 볼 수 있습니다. 정말 이 코로나 바이러스가 특별히 뉴욕에 굉장히 심하게 퍼지게 되면서 정말 오랫동안 연락하지 못했던 분들로부터도 연락을 받고 있습니다. 여러분들도 비슷하시지 않습니까? 뉴욕이 난리가 났다는데 어떻게 지내고 있습니까? 뉴욕이 난리가 났다는데 아프지는 않습니까? 한국에서도 연락이 오고요. 정말 오랫동안 막 10년 넘게 연락을 안 했던 친구한테도 전화가 오고요. 정말 뉴욕에 큰일이 나서 잘 견디고 있는지 필요한 것은 없는지 이렇게 안부를 묻는 연락을 많이 받고 있지 않습니까? 그런 생각해 보셨습니까? 왜 하필이면 뉴욕에 이런 일이 일어날까? 하나님 왜 하필이면 나를 뉴욕에서 살게 하셨습니까? 이렇게 힘들고 이렇게 어려운 곳에서 내가 있어야 되는 이유는 무엇입니까? 그죠? 정말 내가 크리스찬으로서 이 어려운 시기를 지나갈 때에 나는 답도 없고 해결책도 없고 내가 무엇을 해야 될지도 모르겠는데 하나님 나는 왜 이 뉴욕 속에 던져져 있고 이 어려운 시간을 지나가야만 합니까? 여러분 우리는 그런 생각하지 않습니까? 도대체 이 코로나 바이러스가 퍼지고 있는 이 시기에 내가 할 수 있는 일은 무엇인가? 내가 병을 고칠 수 있는 것도 아니고 해결책을 내놓을 수 있는 것도 아니고 도대체 나는 무엇을 하라고 하나님이 여기에 불러주셨을까?
이런 생각을 할 수도 있습니다. 그런데 여러분, 우리가 알아야 되는 것은 우리를 향한 하나님의 바람은, 뜻은 우리가 어떤 해결책을 찾고 이 병을 고칠 수 있는 약을 만들어내고 사람들을 치유하고 그런 것이 아니라 이 고통 속에서, 이 자포자기 속에서, 이 희망이 없는 상황 속에서, 그죠? 제가 이틀 전에 약을 타러 잠깐 나갔다가 약국에 갔다 오는데 정말 사람들이 아직도 길을 방황하고 있고 사람들이 두려워하고 있고 7, 8명 되는 남자들이 마스크도 안 쓰고 길바닥에 앉아서 지나가는 사람들한테 손짓하며 뭐 좀 달라고 정말 너무나 많은 사람들이 두려움 속에 아픔 속에 있는 것을 보고 참 마음이 아팠습니다. 하나님, 이럴 때 우리는 무엇을 해야 할까요? 내가 할 수 있는 일은 무엇일까요? 그죠? 여러분, 우리가 할 수 있는 것, 우리를 향해 하나님이 바라는 것은 무엇이겠습니까? 이 와중에 하나님을 모르는 자들과 함께 살면서 그들에게 우리가 보여줄 수 있는 것은 바로 이렇게 어렵고 이렇게 힘들고 이렇게 두려운 상황 속에서 우리는 여전히 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰하고 하나님께 소망을 두는 삶을 산다는 것을 보여주어야 합니다. 이것이 우리의 사명입니다. 내 주위에 있는 사람들에게 동일한 상황에서 똑같이 경제적인 어려움이 있고 건강의 어려움이 있고 마음에 힘든 부분이 있지만 그들이 좌절하고 그들이 낙심하고 두려워할 때 우리는 그러나 나는 나의 하나님을 믿고 나의 하나님을 의지하며 나의 하나님을 사랑하며 하나님께서 나와 함께 하심을 하나님이 나를 도와주심을 하나님이 나를 인도하고 계심을 우리는 우리의 삶을 통해 우리의 고백과 우리의 선택을 통해 우리 주위 사람들에게 보여주며 드러낼 수 있는 하나님의 빛을 발하는 자녀로서의 삶을 살기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이렇게 어려운 일이 우리에게 닥칠 때 하나님께서는 이 어려운 상황을 통해 우리가 하나님께 더욱더 가까이 오며 우리가 하나님의 우리를 향하신 그 놀랍고 선하신 뜻을 발견하기를 원하는 겁니다. 여러분, 우리는 어쩌면 이 세상이 주는 편리와 그 진실되지 않은 그래서 평안을 누리고 있다고 찾을지 모르겠습니다. 그죠? 내가 돈이 어느 정도 있고 나의 사업체의 기반이 어느 정도 잡혀가며 또 약이 있고 병원이 있고 테크놀로지가 있고 지식이 있고 이런 것들이 우리를 돕고 우리를 지킬 수 있다고 착각했을지 모르겠습니다. 여러분, 중국에서 우한에서 이것이 시작되었을 때 그 난리 법석을 치면서 사람들이 죽어가고 수천 명의 사람들이 감염되기 시작하면서 우한이라는 도시를 막고 그것이 또 한국으로 일본으로 주의 나라로 퍼져갈 때에 미국에 사는 우리들은 어떤 생각을 했습니까? 손 놓고 바라보고 있지 않았습니까? 막연히 미국에는 그런 일이 일어나지 않겠지. 막연히 여기까지는 오지 않겠지. 오더라도 이 미국이라는 위대한 나라는 이것을 잘 핸들할 수 있겠지. 그런 생각이 있었던 것은 아닌가 돌아보게 됩니다. 그러나 이 코로나 바이러스의 물결이 미국까지 범람하게 됐을 때 우리가 깨달은 것은 무엇입니까? 미국도 다른 나라와 다를 것 없고 준비되지 않았고 부족한 것이 너무 많으며 우리가 가지고 있는 사이언스와 테크놀로지와 지식들이 눈에 보이지 않는 사람의 눈에 보이지 않는 이 코로나 바이러스에게
속수무책으로 당하고 병들고 죽어갈 수밖에 없다는 것을 우리는 깨닫고 있지 않습니까? 여러분, 이런 사건들을 통해서 하나님이 우리에게 여러 가지를 보여주실 수 있다고 생각합니다. 인간은 연약하고, 인간은 자기 자신을 지킬 수 없고, 인간은 한 번 태어나면 죽을 수밖에 없는 인생이라는 것을 하나님께서는 보여주고 있습니다. 우리가 그렇게 신뢰하고 의지하며 평안을 느끼고 안전을 누리게 해주었던 우리의 사이언스와 우리의 메디슨과 우리 돈이 진정한 어려움이 닥쳤을 때 아무런 도움도 줄 수 없다는, 하나님께서는 우리에게 우리 영혼 깊은 곳에 감춰져 있는 거룩한 불만, holy dissatisfaction을 일깨워 주기 원하는 것입니다. 거룩한 불만은 무엇입니까? 거룩한 불만은 우리 육이 이 세상에 취해서 세상이 주는 평화와 안전과 편안을 누리면서 이 정도면 됐지, 이 정도면 좋게 살 수 있다는 것이 나에게는 너무나 큰고 속고 있을 때 우리의 영혼은 그것이 거짓된 것이요, 우리의 영혼은 그것이 하나님이 주시는 영원한 평안도 아니고 생명도 아니고 구원도 아닌 것을 알기에 이런 것들로 만족하는 것이 아니라 하나님의 임재와 하나님의 뜨거운 사랑과 하나님과의 친밀한 교제를 더욱더 갈급하게 원하면서 하나님께로 가까이 나아가게 되기를 구하는 그 마음, 이것이 바로 거룩한 불만족이 되겠습니다. 여러분, 지금 우리가 나가지도 못하고 돈도 벌지 못하고 정말 집 구석에 있겠지만은, 그러나 오히려 이 상황 속에서 하나님께서는 우리를 만나 주시고 우리와 대화해 주시며 또 우리를 인도하여 주시고 위로하여 주시고 치유하여 주시고 우리의 영혼이 가지고 있는 이 거룩한 불만을 거룩한 기쁨과 감사로 변화시켜 주실 줄 믿어 보면 수많은 불만을 가질 수 있습니다. 왜 하필 이런 때에 이런 일이 일어날까? 그러나 오늘 우리가 읽은 본문을 보면서 에스더도 똑같은 생각을 할 수 있었겠죠. 에스더도 똑같은 불만을 가질 수 있었겠죠. 내가 유대인으로서 이 나라의 왕비가 되었는데 이제 정말 내가 부귀영화를 누릴 수 있고 또 우리 백성을 도울 수 있는 자리에 앉았는데 왜 하필이면 지금 이때 이런 일이 일어나서 나의 목숨을 왕 앞에 나아가야 하는 이런 엄청난 사건이 나에게 일어났을까? 우리는 에스더가 그런 생각을 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 에게 이 사건 전에 이미 하나님은 일하고 계셨고 준비하고 계셨다는 것을 알아야 됩니다. 우리가 에스더서 1장부터 3장을 읽어보면 아하스이 자기가 이제 다스리기 한 지 3년을 기념하면서 정말 내가 얼마나 강력한 힘을 가지고 있고 내가 얼마나 엄청난 부귀 영화를 갖고 있는지 그는 자기의 신앙을 드러내기를 원했습니다. 그래서 파티를 열었는데요. 여러분, 파티가 하루 이틀이 80일을 열었습니다. 180 days. 6개월 동안 파티를 하는 겁니다. 6개월 동안 끊임과 술과 그죠? 무희들을 즐기면서 6개월 동안의 잔치가 이루어졌고
그리고 이 6개월의 잔치를 마지막 7일 동안 엄청난 셀러브레이션을 통해서 자기의 그 권력을 드러내고 자기의 부귀영화를 자랑하고 싶었던 것이 이 왕의 계획이. 그래서 이 마지막 일주일에 정말 그 하나님께서 자기에게 어떤 것을 허락하신 것에 대한 기쁨이나 고마움이 없는 것이 아니라, 있는 것이 아니라 내가 이렇게 강력해졌고 강해졌으면 내가 이렇게 놀라운 힘을 가졌다 자랑하는데, 마지막 그 일주일을 엄청나게 먹고 엄청나게 취해서 모두가 그 방탕함 속에서 왕이 이제는 내 왕비를 자랑해야 되겠다. 이 여자가 얼마나 예쁜지, 이 여자가 얼마나 섹시한지 내 신하들 앞에서 드러내 보여야 되겠다. 이 엉뚱한 생각을 하는 겁니다. 그런데 이 왕비는 왕의 명령을 듣지 않습니다. 자기가 생각해봐도 너무나 굴욕적인 모습이기 때문입니다. 그 술 취한 눈이 벌게진 남자들 앞에서 자기가 나와서 자기의 몸매를 자랑하고 자기의 웃음을 날려야 되고, 그런 굴욕적이고 수치스러운 상황을 받아들일 수 없었습니다. 그래서 이 퀸 바시티는 왕의 명령을 거부합니다. 그랬더니 또 이 술 취했던 남자들이 난리가 났습니다. 왕비가 어떻게 왕의 명령을 거절할 수 있습니까? 이걸 가만 놔두면 이제 모든 남편들이 부인으로부터 괄세를 받고 모든 부인들이 남편을 짚는 계기가 될 테니까 왕비를 폐하시고 즉위를 폐하시고 새로운 왕비를 들이심이 마땅합니다. 이렇게 그렇죠. 그래서 바시티는 폐위 새로운 왕비를 뽑는데 그 나라에 있는 모든 아리따운 처녀들을 데려다가 뷰티 패전트를 해서 가장 아름다운 여인이 왕비가 된 거죠. 그런데 이 중에 에스더가 있었다는 겁니다. 1년 동안 이 여자들을 기름에, 향수에, 목욕에 정말 그 한 남자를 홀리기 위해서 준비하는 그 과정을 다 지났을 때 이 왕은 에스더와 사랑에 빠지게 됐다는 것입니다. 유대인으로서 포로로 잡혀와서 다른 나라에서 외국인으로 서름 속에서 살던 아버지도 없던 이 에스더가 어느 날 갑자기 가장 강력한 나라의 왕비가 되었다는 것입니다. 이것은 우연도 아니고 노력도 아니고 하나님께서 이미 자신의 백성 유대인들을 지키시며 구해내기 위해서 알지도 못하는, 에스더는 상상도 할 수 없었던 그 전에서부터 하나님은 이 일을 계획하고 있었고 이 일을 진행시키고 있었으며 에스더가 그날 그 자리에 있을 수 있도록 그녀를 세워주셨다는 것을 우리는 성경을 통해서 봅니다. 그래서 모르드게가 에스더에게 지금 우리 백성들이 이러한 공경에 처해 있고 우리 백성들이 죽을 상황에 있는데 네가 돕지 않으면 우리는 다 죽는다. 네가 왕에게 나가서 우리 백성을 구해달라고 간절히 구하라고 말합니다. 그런데 에스더가 대답하죠. 아시겠지만 누구를 막론하고 왕이 부르기 전에 왕에게 가면 죽습니다. 이것이 이 나라의 법입니다. 왕은 자기가 좋아하는 사람을 부르고 자기가 보고 싶어하는 사람을 부르는데 왕이 나를 부른 지 한 달이 넘었습니다. 이 얘기는 무엇입니까? 그 나라에 넘쳐나는 아리따운 여인들 속에서 방탕한 삶을 사는 이 왕이 다른 여자에 지금 빠져 있고 왕이 나를 한 달 동안 부르지 않은 것은 나를 잊었다는 얘기인데
나를 잊어버리는 왕 앞에 내가 부르지도 않았는데 나아간다면 나는 죽임을 당할 수밖에 없습니다. 그 얘기를 하는 겁니다. 그때 모르드게가 이렇게 얘기합니다. 너는 왕궁에 있으니까 다른 유대인들이 죽을 때에 네 목숨은 건질 수 있을 것이라고 생각하지 말라고 말하고 있습니다. 네가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지의 집은 멸망하리라. 이렇게 얘기합니다. 여러분, 이것이 하나님이 역사하시는 방법 중에 하나입니다. 하나님은 우리를 사용하기를 기뻐하시고 우리를 사용하기 위해서 준비하시고 인도하여 오십니다. 그러나 그 결정적인 순간에 우리가 하나님이 하시는 일을 보고 그 일에 동참하며 쓰임 받기 위해서 하나님께 우리의 믿음을 드리고 우리의 순종을 드려야 되는데 우리가 두려움 때문에 불신앙 때문에 하나님의 초청을 거부한다면 하나님의 계획이 수포로 돌아가는 것이 아니라 하나님은 충분히 다른 방법과 다른 사람을 통해서 하나님의 귀하고 선한 뜻을 이루어 가실 수 있다는 사실입니다. 만약에 모르드게가 말한 것처럼 에스더는 나는 왕비니까 내 목숨만 지키겠습니다. 다들 알아서 하십시오. 나는 이 왕궁에서 숨어 있겠습니다. 라고 말했다면 어쩌면 자기 목숨만을 구할 수 있었겠지요. 그러나 하나님께서는 자신이 사랑하시며 택하시며 지키시겠다고 약속하신 이 유대의 백성을 저버리지 않으셨을 것이며 다른 사람, 다른 방법을 통해 구원하셨을 것이라는 것이 진리입니다. 왜 하필이면 하나님 나를 뉴욕에 보내셨어요? 왜 하필이면 뉴욕에 이렇게 많은 사람이 힘들어하고 아파하고 있습니까? 왜 하필이면 일하는 곳이 이렇게 많은 사람이 레이오프 당하고 펄로우를 당하며 두려워하고 낙심하고 있습니까? 모르드게가 말합니다. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐? Who knows whether you have not come into the kingdom for such a time as this? 네가 왕비가 된 이유가 바로 이날 이때를 위해서 너의 민족을 구원하기 위해서 너의 민족을 구원하시는 하나님의 손에 붙잡혀 쓰임을 받기 위해서 하나님이 너를 그 자리에 세워주신 것을 너는 알지 못하느냐고 모르드게가 묻는 것입니다. 여러분, 우리도 불평할 수 있습니다. 왜 하필이면 내가 뉴욕에 왔을까? 왜 하필이면 내가 왜 이 직장에 있었을까? 왜 하필이면 나에게 이런 어려움이 찾아왔을까? 이렇게 불평할 수 있지만 그게 아니라 어쩌면 하나님이 이 날을 위해서 이 순간을 위해서 이 상황에서 나를 통해 하나님의 영광을 드러내고 이 상황을 통해 주위에 있는 사람들에게 하나님의 사랑을, 하나님의 도우심을, 하나님의 함께하심을, 하나님의 치유와 위로를 체험하게 하기 위해서 하나님이 나를 여기에 세우셨구나. 하나님이 나를 여기에 보내셨구나. 불평하는 마음으로 보면 모든 것이 불만족스럽고 모든 것이 두렵고 모든 것이 원망스럽습니다. 그러나 믿음의 눈으로 보면 하나님께서 이 절대절명의 위기의 순간에 나의 백성들을 지키시고 구하시려고 나를 이 자리에 보내시고 나를 이 자리에 세우셨고
하나님께서 나의 가정을 지키시려고 나를 이 가정에 보내셨구나. 하나님께서 나의 동료들을 위로하시려고 나를 이들과 함께 일하게 하셨구나. 하나님께서 나로 하여금 우리 교회에 위로가 되고 은혜가 되고 기쁨이 되라고 이 교회에 가족으로 귀한 선물로 나를 보내주셨구나. 하나님이 나를 보내주시고 그 보내심을 위해서 우리가 알지 못하는 때에 하나님은 이미 일하고 계셨고 준비하셨으며 계획을 진행하셨음을 깨닫는다면 우리는 그 놀라운 은혜, 그 놀라운 사랑에 감격하지 않을 수 없고 하나님께 우리 자신을 드리지 않을 수가 없습니다. 저는 거의 20년이 지난 일이지만 그날 내 자동차에 fuel 탱크가 크랙이 생겨서 기름이 뚝뚝 떨어지고 있던 그 장면을 잊지 못합니다. 소름이 끼치면서 한편으로는 하나님께 얼마나 죄송하고 한편으로는 하나님께 얼마나 감사하든지 내가 뭐라고 나를 지키시기 위해서 하나님께서 이렇게까지 나를 도우셨을까? 하나님의 뜻을 위해서 하나님이 우리 한 사람을 한 사람 한 사람을 사용하시며 우리를 통해 기쁨을 누리시고 영광을 얻으시며 하나님의 귀한 그 구원의 사역을 이루어 가기 위해서 저와 여러분을 이 시간, 이 시대, 이 자리에, 이 뉴욕에 보내주셨습니다. 우리의 삶이 중단된 하나님께서 우리로 하여금 우리가 얼마나 연약하며 어떤 계획을 세울지라도 그 계획들은 틀어질 수 있고 멈춰질 수 있지만 우리의 영혼이 이 시간에 하나님을 구하며 하나님을 찾아 깨어나게 될 때에 우리의 영혼 속에 있는 깊은 거룩한 불만족이 하나님을 통해 감사로 기쁨으로 평안과 쉼으로 만족으로 변화하게 됩니다. 이 상황 속에서 내 자신이 있게 됨을 원망하고 불평하는 것이 이것이 하나님의 초청이요. 이것이 하나님의 계획인 것을 기뻐하고 감사하며 에스더의 고백으로 하나님께 나아가는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 에스더가 뭐라고 대답하였습니까, 여러분? 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마옵소서. 나도 나의 시녀와 더불어 그렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. If I perish, I perish. 이것은 우리가 통상적으로 하는 금식을 넘어서는 거죠. 이건 단식입니다. 음식도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하고 정말 우리의 생명을 하나님의 손에 내어드리고 우리의 소망은 오직 하나님께만 있습니다. 나의 미래는 오직 하나님만이 주장하실 수 있고 인도하실 수 있습니다. 여러분, 이 팬데믹이, 이 코로나 바이러스가 우리를 왜 힘들게 합니까? 우리의 컨트롤이 없어졌기 때문에. 우리는 우리의 삶의 모든 부분을 내가 컨트롤하고 있다고 착각하면서 삽니다. 내가 언제 일어나고 언제 밥을 먹고 무엇을 먹고 무슨 일을 하고 누구를 만나고 어떤 계획을 세우며 그것을 이루어가는 것이 나의 컨트롤 안에 이루어지고 있다고 착각하고 살고 있습니다. 그러나 우리는 계획을 세울 수 있죠. 그것을 이루시는 분은 하나님.
우리의 삶에 아무리 좋은 계획이 있다 할지라도 그 계획을 망가뜨릴 수 있는 일은 너무나도 쉽게 일어납니다. 내가 병에 걸릴 수 있고 보지 못했던 곳에서 위험한 일이 터질 수도 있고 배신당할 수 있고 나라의 문이 닫힐 수가 있습니다. 전 세계가 코로나 바이러스로 정지될 수도 있습니다. 여러분, 내가 컨트롤할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 우리가 할 수 있는 것은 단 하나입니다. 모든 것을 컨트롤하고 계시는 하나님께 우리의 삶을 내어드리며 하나님께서 우리를 초청하시는 그 순간, 그 사역에 우리의 자신을 내어드리며 쓰임받는 것이 우리가 할 수 있는 아름답고 선한 하나님 앞에서 우리가 드리는 예배의 삶이 되는 것입니다. 에스더는 깨달았습니다. 내가 왕비가 된 것이, 내가 이 자리에 있게 된 것이 나를 위한 것이 아니라 하나님의 뜻을 위해서 내가 이 자리에 있게. 하나님께서 유다인들을 지키시려고 그 계획 가운데 나를 여기 세워주셨고, 저와 여러분은 무엇을 위해서, 어떤 계획 가운데 우리가 있는 곳에 세워주셨을까? 그 진리를 저와 여러분에게 우리 각 사람이 있는 곳에 세워주신 것에 우리를 향하신, 우리를 통해 이루시고자 하는 하나님의 고 아름다우며 있다는 사실입니다. 내가 이곳에 있음은 하나님의 뜻을 위해서, 하나님의 사랑과 신실하심 위해서, 나의 영혼이 주 안에서 거룩한 불만족, 거룩한 기쁨을 체험할 수 있는 그런 순간으로 인도되기 위해서 하나님은 저와 여러분, 우리가 있는 곳으로 인도하여 주셨습니다. 여러분, 이 시간에 우리가 다 같이 기도하기 바랍니다. 하나님, 지금 이 시간에 나의 삶을 하나님의 뜻대로 인도하시고 변경하실 수 있는 그 권한을 하나님께 순종하고 원합니다. 내 영혼이 느끼고 있는 이 거룩한 하나님 안에서 넘치는 변화, 내 생각 속에서 범람하고 풀리지 않는 두려움과 불평과 불만의 이 자본들을 하나님의 위대한 힘과 평안 강하신 주시옵소서. 그 세상에서 잠잠히 숨막힌 채로 살아가던 이제는 문을 활짝 이 어려운 상황 속에 내가 아직도 여전히 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 나의 입술의 말들과 나의 하나님의 말, 하나님의 진리로, 하나님의 뜻으로, 하나님의 계획으로 하나님 아버지, 여러 일이 닥칠 때, 예상치 못했던 일이 일어날 때
왜 하필이면 이 시간에, 왜 하필이면 나에게 이런 일이 일어나게 되냐고 불평할 수 있습니다. 그러나 그것이 오히려 하나님의 놀랍고 선한 계획이었음을 알게 합니다. 우리가 이 시간에 이 자리에 서게 된 하나님의 우리를 통해 이루기 원하는 하나님의 놀랍고 아름답고 선한 뜻이 있음을 알게 하여 주십니다. 우리의 모든 것을 하나님께 내어드립니다. 기쁨으로 순종으로 하나님께 나아가고 원합니다. 우리가 죽으면 죽으리다 하는 하나님께 나아가게 하여 주시고 우리의 삶을 내어드리고 우리를 통해 하나님의 뜻이 기뻐하게 주시고 예리하사는 하나님 아버지, 우리가 이렇게 귀문교회도 모여서 예배 드릴 수 있게 하여 주시고 우리를 불러주신 이 삶의 현장에서 하나님의 뜻 가운데로 인도하심을 받으며 초청받게 하여 주심을 감사합니다. 에스더처럼 우리가 주의 계획과 뜻에 순종합니다. 동참합니다. 우리를 통해 하나님이 그 놀라운 뜻을 이루시기를 간절히 구하는 주의 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 오늘도 우리가 주께 예배드리며 헌물 드렸습니다. 주님이 축복하십니다. 이 어려운 상황에서 주님이 하시고자 하는 일들이 이루어질 수 있도록 귀하게 사용하여 주시옵소서. 아버지, 특별히 기도하는 것은 정말 이 상황 때문에 경제적인 어려움과 또 건강의 어려움을 겪고 계시는 분들 주님 기억하여 주시고 주님이 도우시며 새로운 문들을 열어주시며 온전한 회복과 치유가 있게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑, 성령의 감화 감동 교통하심, 우리를 부르신 그곳에서 하나님의 뜻에 드려진 받으며 쓰임 받기 원하는 모든 성도들 지금부터 영원히 함께 하시지어다.